اس 18th امینڈمنٹ میں اتنا طاقت ہے کہ جناب اسپیکر کسی کا باپ بھی چاہے وہ 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کر سکتے، آج دن تک ختم نہیں کر سکتے۔ جناب اسپیکر، ہم ایک سال پہلے 26 امینڈمنٹ پاس ہوا اور اس 26 امینڈمنٹ میں میرا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا پورا کوشش تھا، ہم نے مہینوں کا محنت اس بات پہ لگایا تھا کہ ہم کوشش کریں کہ کنسنسس کے ساتھ آئین سازی ہو، جیسے ماضی میں چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو، چاہے وہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن ہو، وہ کنسنسس کے ساتھ پاس ہوا، اور ہم نے دن رات محنت کر کے جو 26th امینڈمنٹ پاس ہوا، جس کے نتیجے میں کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے، وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جتنا سیاسی کنسنسس ممکن تھا اس سیاسی کنسنسس کے ساتھ پاس کروایا گیا۔ ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے انگیج کر دیا تھا اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ٹی آئی کے ساتھ، ایس آئی سی کے ممبرز کے ساتھ، باقی ہمارے اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوئے جو دوست ان کے ساتھ انگیج کر کے ایک کنسنسس بنایا، اور میں آن دا ریکارڈ اس بات کو دہرانا چاہوں گا کہ جب کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے تو نہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ساتھ تھا، مگر ووٹ دیے بغیر پاکستان تحریک انصاف بھی ساتھ تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اعتراضات کے بعد پچھلی دفعہ ہم نے آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ بنایا۔ تحریک انصاف کے اعتراضات کے بعد پچھلی دفعہ ہم نے موجودہ جو اس وقت کا چیف جسٹس بیٹھا تھا اس کو نیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سربراہ وہ نہیں بن سکا۔ یہ تمام ان پٹ پی ٹی آئی وایا مولانا فضل الرحمان صاحب اس امینڈمنٹ میں موجود تھا، یہاں تک کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب اس 26th امینڈمنٹ پہ ووٹ دینے جا رہا تھا، اس نے پی ٹی آئی سے اجازت مانگا کہ اگر آپ اجازت دیتے ہو تو پھر میں اس پہ ووٹ ڈالنے جاؤں، آپ اگر منع کرتے ہو تو میں ابھی بھی ووٹ نہیں ڈالوں گا۔ انہوں نے ہم سب کے سامنے مولانا صاحب کو اجازت دیا اور آئینی ترمیم 26th امینڈمنٹ ہو گیا تھا، مکمل ہوا، ہم نے وہ اس مرحلہ سے گزرا۔ آج ہم جس آئینی ترمیم پہ بات کر رہے ہیں وہ 27th امینڈمنٹ ہے۔ اس میں ہم نے جو تبدیلیاں 26th امینڈمنٹ میں لے کر آئے تھے، وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے نامکمل وعدے تھے وہ ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو آرٹیکل 243 میں جو بھارت کو شکست دلوانے کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہمارا آرمی چیف آف سٹاف کو فیلڈ مارشل بنائیں گے، ہم نہ صرف اس فیلڈ مارشل کی رینک کو، عہدہ کو آئینی تحفظ دلوا رہے ہیں، مگر جو ڈیفنس کی ہمارا آئین میں جو ڈیفنس کے انسٹیٹیوشنز میں ادارے ہیں ان کے بارے میں کچھ ترمیم
लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मैं ये समझता हूं कि किसी अमेंडमेंट का असल स्ट्रेंथ, किसी लेजिस्लेशन का असल स्ट्रेंथ ये नहीं होता कि वो कितना भारी अक्सरियत से आप वो आइन साजी या लेजिस्लेशन में तरमीम लेकर आते हो। किसी आइन का कुव्वत, किसी लेजिस्लेशन का कुव्वत तो उससे वो उस अक्सरियत से नहीं मिलता। वो पॉलिटिकल कंसेंसस जितना है, उस पॉलिटिकल कंसेंसस से उस आइन साजी को और उसको कानून साजी को कुव्वत मिलता है, ताकत मिलता है। अगर आज 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज द अनडिस्प्यूटेड यूनानिमस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो वो सिर्फ इसलिए जनाब स्पीकर कि इस हाउस में कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के वक्त तमाम सियासी जमातों ने एक होके वो आईनी तरमीम पास करवाया, और उस कंसेंसस की वजह से वो कोई आमर भी आए, वो कोई सियासतदान भी आए, वो चाहे भी सही तो वो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की वो कंसेंसस नहीं तोड़ सके। जब मुस्लिम लीग नवाज ने, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक और आमरीत का मुकाबला करके एक आमिर को शिकस्त दिलवा के हुकूमत संभाला, तो हमने 18वीं तरमीम पास करवाया। वो 18वीं तरमीम ने सूबाए खुद मुख्तारी, सूबे को हुकूक दिलवाए, हमारा जमहूरियत में फंडामेंटल रिफॉर्म्स लेकर आए, और वो कंसेंसस की वजह से उस 18th अमेंडमेंट में इतना ताकत है कि जनाब स्पीकर किसी का बाप भी चाहे वो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकते, आज दिन तक खत्म नहीं कर सकते। और वो इसलिए कि उस 18वीं तरमीम पे ना सिर्फ पीपल्स पार्टी की दस्तखत है, मुस्लिम लीग नवाज का दस्तखत है, मगर तमाम सियासी जमातें इत्तफाक की राय के नतीजे में वो आईनी तरमीम लेकर आए। 26th अमेंडमेंट का कंसेंसस मैंने आपको बताया। आज भी जो हम आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं, अक्सरियत तो हमारे पास है, वो कंसेंसस हम नहीं बना सके। ये अफसोस की बात है कि जब ये आईनी तरमीम मेरे पास आया, हुकूमत वक्त ने ये फैसला किया कि हमने ये तब्दीलियां लेकर आने हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ता किया। जब हुकूमत एक तरमीम लेकर आती है तो इसका मतलब ये है जनाब स्पीकर कि इन्होंने दिफा इदारे से मशवरा करके ये फैसला किया कि दिफाई दंशे में कोई तरमीम, कोई इस्लाहात आ रहे हैं। जब हुकूमत कोई तरमीम लेकर आते हैं, उसका मतलब है कि इन्होंने अदालतों से, जजेस से, लॉयर्स से अपना लीगल एस्पेक्ट्स को देख के जो अदालत के ढांचे उसमें तरमीम लेकर आए हैं। वो मेरे पास बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आए थे। मैंने ये तरमीम अपना पार्टी के पास लेके गया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के दो दिन हमारा बैठक हुआ और हमने ये फैसला किया कि हम हुकूमत के साथ देंगे। हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नाम मुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे और हम आम आईनी अदालत बना के रहेंगे। हमने ये फैसला किया